송 선생님 하니까 뭔가 What did Miss Song say the boy? 그러면은 송 선생님 하니까 뭔가 사코팍 떠오르지 않아요? You should see a doctor. 두 사람이 만나려고 하는 이유를 말해봅시다. 근데 소란 노트 노트 That's too bad. You should drink one more. Okay, I will. Can you make it at 10? 이번 주말에 하고 싶어요. Let's meet at the sea gym. Okay, see you there. Sorry, I can't. Maybe next time. Germs. The one inside. Watch out. Hands up. This is my spot. Hey! Germs are everywhere, but it is impossible to see them with your eyes. Germs are two major kinds of germs, bacteria and virus. Bacteria are bad small creatures. So, some are good. They can help you digest the food that you eat. Others are bad and can make you sick. Viruses and germs that can only live inside the cells of other living bodies. They cause disgust, so diseases such as the flu. Time to attack. Yes, Chris. Bad germs can enter your body through your skin, mouth, nose, and eyes. What happens when they invade? Make more copies of me now. The germs multiply in the body. Your body becomes a war zone. You start to feel tired and weak. We have an invader. Come quickly. Luckily, your body has an army of defense. The T cells sound the alarm. It's my job to defend the body. The B cells arrive to fight the germs with antibodies. That one nice meal. Add any more germs to it.
the macrophage cells show up and eat the germs. Together, the army shares the white blood cells. If all goes well, they win the fight. In a few days, you start to feel better. Game over. Bye bye. The body remembers the invader, so it cannot make copies of itself again. Fine, next year, I will send in my cousin. He see you then for outer fight. But the germs are smart too. They can change form and trick the body. What can I do now? There are several ways to protect yourself from germs. Oh no! I can't hold on! First, your hands with soap and warm water. A balanced diet will keep your body strong and healthy. It's ready to fight any germs. Me too. Bring on! It is also important to exercise regularly and get plenty of sleep. What? It is game over for my cousins too? We give up. We can make your six. Finally, get the necessary shots. They are the best defense against germs. If you follow these steps, you will not be a victim of bad germs. 어때? Bad germs enter your body, throats, skin, mouth, and nose and eyes. They multiply in the body. You get sick. White blood cells bind to the germs. The T cells give the alarm. The B cells use antibodies against the germs. The macrophage cells eat the germs. You start to feel better. The dangerous to be in the sun. It's hard to make burgers and they raw. It is important to protect longbow every day. It is easy to climb the well. to 동사원형이 주어 역할을 할 때 보통 주어 자리에 it을 쓰고 to 동사원형은 뒤에 씁니다. It is fun to learn to swim. It's not easy to walk a dog. Will be nice to become a music. to 동사원형이 뭐뭐 해야 하라는 뜻으로 명사나 대명사 뒤에 와서 꾸며줍니다. 명사나 대명사 뒤에 와서 꾸며줍니다. I have some letters to write. It is time to leave. They need something to drink. Bacteria multiply quickly in your warm food. When germs enter your body, they can make you sick. Other bodies do not digest food well at night. The flu are common disease in winter. What is the problem? We have a fever.
When and you're in when and where will the speakers meet tomorrow? They will meet at the subway station at 11. What's wrong with you? I have a toothache. Let's play basketball this afternoon. Can you make it? Let's play basketball this afternoon. Can you make it at 6? Sorry, I can maybe next time. Sorry, I can. Maybe next time. 드디어 다음 단원으로 넘어왔자얌. 이거는 지금 배웠자얌. It's okay to. No, you are not supposed to do that. It is okay to eat the apple pie. Sure, help yourself. It is okay to drink the grape juice. Sorry, you can't. It's not grape juice. Wine. It's wine. You are not supposed to study during break. What's wrong with that? It's a new class rule. You should do not that. Okay, I remember the rule. 넘어가서 doesn't mean that there's the old part of the city. It's a light problem. It is a light problem. 이전에 이거는 그 영어 시간에 그린 그 만화고 누구랑 누구게요? 알아맞혀 보세요. 어쨌든 사쿠팍 팬이면 누구나 다 알겠지만 이야 우리 귀여운 도윤이 다시 한번 보고 가실게요. 죄송합니다.
아무튼 Look at this beautiful painting. It was created by the Burmese Dutch and Vincent van Gogh in 1889. In Van Gogh's time, almost everyone could look up and see a wonderful day-night sky. Now, how many of your users may as lucky as Van Gogh? As lucky as Van Gogh? In fact, many people in today's world cannot enjoy a day-night sky. Day is so because of night pollution. Most of us are familiar with air, water, and land pollution. We know that they are a serious problem, and we are taking action to solve them. But did you know that light and can also cause pollution? Light pollution, too much light in the wrong place and the wrong time. It's almost everywhere around the world. It can have serious effect on harm humans and wildlife. According to recent report, about 80% of the world population live under skies that are not dark energy at night, especially in big cities. People often cannot see a starry night. They can also suffer from sleep problems, but because the natural rhythm of days and night is discovered by artificial night. 잠깐만 실수가 있어서. Wildlife is threatened by light pollution. 2. Birds that may migrate or hunt at night find their way by natural light. But night light in big cities can cause them to wander off course. Everywhere millions of birds die after hitting buildings they have bring light. Cetaceans cannot easily find a place to lay eggs, since beaches are too bright at night. Also, many baby cetaceans die because artificial light draws them away from the ocean. Clearly, light pollution is as serious an water problem of pollution. We have to find ways to solve the problem. If we do not, we may see stars only in the dream of paint. 동작의 주체가 아닌 대상에 초점을 두어 말할 때 비과거분사 형태를 씁니다. My sister designs the shirt. This shirt was designed by my sister. 비교하는 대상의 정도가 같을 때 as 형용사, 부사, s 형태로 나눕니다. Jade is as funny as Kevin.
Jake studies Jake studies as hard as Kevin. 이거 아직 안 배요. 많이 안 나갔어요, 이게 진도가. 끝났고 다음 도덕으로 넘어가기 전에 제가 물 좀 마시고 올게요. 물 좀 마시고 있습니다. 네, 잉클이 이렇게 다시 책상자리 이렇게 다시 책상자리로 돌아왔습니다. 그럼 이제 도덕을 한번 들어볼까요? 이거 제가 도덕 갖고 와서 인간은 생존을 위해 배가 고프면 음식을 먹고 졸리면 잠을 자고 종족 보존을 위한 욕구를 충족한다. 이러한 생리적 욕구는 동물과 크게 다르지 않지만 인간은 다음과 같은 면에서 두드러진 특성을 지닌다. 도구적 존재. 인간은 도구를 만들어 사용하는 도구적 존재이다. 인간은 사자처럼 날카로운 이빨이나 치타처럼 빨리 달릴 수 있는 다리를 가지지 못한 신체적으로 약한 존재이다. 인간은 이러한 신체적 약점을 극복하기 위해 여러 가지 도구와 기계를 만들고 문명을 일으켜왔다. 문화적 존재. 인간은 문화를 누리며 살아가는 문화적 존재이다. 인간만이 언어, 지식, 사상, 기술, 예술 등 인간 생활 양식의 총체의 문화를 가지고 있다. 인간은 언어, 문자와 같은 상징 체계를 통해 문화를 계승하고 새롭게 창조하는 존재이다. 사회적 존재. 또 인간은 혼자서는 살 수 없으며 다른 사람들과 도움을 주고받으며 온전한 삶을 살아가는 다른 사람들과 도움을 주고받는 온전한 삶을 살아가는 사회적 존재이다. 더불어 사는 지혜를 배우고 익히는 사회화 과정 속에서 인간은 아름다운 삶을 살아가게 된다. 도덕적 존재. 또한 인간은 도덕적 존재이다. 동물은 생존과 본능을 위해 행동하지만 인간은 스스로 욕구와 충동을 절제하며 다른 사람들과 더불어 사는 데 필요한 규범을 지키며 살아간다. 인간은 배가 고파도 함부로 먹을 것을 훔치지 않으며 배고픈 이웃을 위해 자신의 것을 양보할 수 있다. 이처럼 자신의 삶을 반성함으로써 도덕적 가치를 추구하는 점은 인간의 가장 본질적인 특성이다. 누구나 사람답게 살고 싶어 하지만 사람다운 삶에 대한 생각은 각자 다르다. 돈을 많이 벌어 맛있는 음식을 먹으며 좋은 집에서 호화롭게 사는 것을 사람다운 삶이라고 생각하는 사람들도 있다. 물론 돈과 같은 물질적 가치가 최소한의 정도로 충족되지 않으면 기본적으로 사람다운 삶을 살 수 없지만 물질적 가치만으로도 사람답게 살 수는 없다. 정신적 가치의 추구.
사람답게 살기 위해서는 물질적 가치뿐만 아니라 진성미성과 같은 정신적 가치도 필요하다. 정신적 가치를 실천하기 위해서는 학문을 탐구하여 진리를 터득해야 한다. 그리고 선행을 실천함으로써 도덕적 가치를 추구해야 한다. 또 예술을 통해 아름다움을 추구하고 꿈과 이상을 예술로 표현할 수 있어야 한다. 나아가 삶의 유한성을 깨닫고 자신의 삶을 되돌아보면서 궁극적인 삶의 의미를 찾고 성스러움을 추구할 수 있어야 한다. 도덕적인 삶의 실현, 사람다운 삶을 위해서는 정신적 가치 가운데 누구보다도 도덕적 가치를 실현하는 것이 중요하다. 사회적으로 아무리 성공을 거두었더라도 도덕적 가치를 실현하지 못하면 그러한 삶을 사람답다고 말하기는 어렵다. 예를 들어 경제적으로 큰 성공을 거두고 사회적으로 큰 명성을 얻었더라도 그 사람이 도덕적으로 비난받은 행동을 했다면 그는 훌륭하다고 평가하지 않는다. 따라서 우리는 사람다운 삶을 살기 위해서 무엇보다 도덕적 가치의 의미를 알고 이를 실천해야 한다. 그러기 위해서는 도덕적 기준에 비추어 자신의 행위를 반성하고 절제할 줄 알아야 한다. 그리고 다른 사람을 존중하고 배려해야 한다. 도덕적 의미와 양심. 인간은 옳고 그름을 구분하여 마땅히 해야 할 도리를 실천해야 한다. 이처럼 인간으로서 마땅히 지켜야 할 도리를 도덕이라 한다. 도덕은 옳고 그름을 판단하는 기준이며 판단한 것을 실천하는 힘이 된다. 도덕은 사람의 내면을 잘 잡기도 하고 겉으로 드러나기도 하는데 내면을 잘 잡은 것을 양심이라 하고 겉으로 드러내는 것을 규범이라고 한다. 양심은 좋은 것과 나쁜 것, 옳은 것과 그른 것을 판단하는 재판관 역할을 한다. 그래서 우리는 일상에서 잘못했을 때 양심의 가책을 받는다고 말하고 잘못을 저지를 때 양심에 비추어 부끄럽지 않다고 말한다. 이처럼 양심은 우리의 도덕적 삶과 밀접한 관계를 갖는다. 도덕과 법, 예절. 규범에는 도덕뿐만 아니라 법과 예절도 있다. 법은 사회 질서를 유지하려 한다는 점에서 도덕과 비슷하다. 하지만 법은 강제적인 측면이 강한 데에 비해 도덕은 자율적인 측면이 강하다는 차이가 있다. 또 다른 규범인 예절은 다른 사람을 존중하고 배려하는 마음의 표현이라는 점에서 도덕과 비슷하다. 하지만 예절은 한 민족이나 집단 사이의 습관적 규범이기 때문에 이 도덕보다 구체적이고 시체나 장소에 따라 표현 방법이 다르다. 예를 들어 인사예절이나 식사예절 등은 시대나 장소에 따라 변할 수 있지만 정직해야 한다와 같은 도덕 규범은 보편적이고 잘 변하지 않는다. 만약에 모든 사람이 기계수처럼 행동한다면 세상은 어떻게 될까? 아마도 자신의 욕구를 충족하기 위한 과정에서 갈등과 폭력이 발생하여 무질서한 사회가 될 것이다. 이러한 무질서를 막기 위해 규범이 필요하며 그중 대표적인 것이 도덕이다. 우리 삶에 도덕이 필요한 이유를 구체적으로 살펴보자. 욕구의 조절. 우선 도덕은 인간의 욕구를 조절하기 위해서 필요하다. 인간은 욕구를 충족시키는 과정에서 행복을 느끼고 발전할 수 있지만 잘못된 방법으로 욕구를 충족할 경우 여러 가지 문제가 발생한다. 예를 들어 맛있는 것을 먹고 싶다고 과식을 하면 건강을 해칠 수 있고 가지고 싶다고 남의 것을 함부로 가져가면 범죄가 된다. 이처럼 인간은 자신뿐만 아니라 타인과 사회를 위해 욕구를 조절해야 하는데 도덕은 욕구를 스스로 억제하고 조절하도록 하는 역할을 한다. 선한 삶의 길잡이. 또 도덕은 선한 삶을 할 수 있게 이끌어주는 길잡이 역할을 하기 때문에 필요하다. 무엇이 옳고 그른지 어떻게 행동해야 하는지 고민되는 상황에서 도덕은 판단의 기준 역할을 한다. 그리고 인간은 유혹에 넘어가 비도덕적인 행동을 하더라도 다시 자신의 죄를 뉘우치고 도덕적인 사람이 될 수 있는데 도덕은 바로 잘못을 반성하는 기준이 된다. 갈등 해결과 평화로운 삶의 실현, 그리고 도덕은 갈등을 해결하고 평화로운 사회를 만들기 위해 필요하다. 인간의 욕망은 무한한 데에 비해 욕망의 대상은 한정되어 있어 인간관계에서 갈등이 자주 발생한다. 이러한 상황에서 도덕적인 사람은 상대방을 존중하고 배려함으로써 갈등을 원만하게 해결한다. 이처럼 도덕은 갈등을 해결하고 바람직한 인간관계를 맺으면서 평화로운 삶을 살 수 있도록 하는 밑거름이 된다. 도덕적인 사람은 어려움에 처해 있는 사람을 돕고 옳지 못한 상황을 그냥 지나치지 않으려 이를 바로잡으려고 노력한다.
살에서 전재용 선장이 자신의 불이익을 감수하면서도 난민들을 구조한 것은 인간으로서 마땅히 지켜야 하는 도리, 즉 도덕적 의무이기 때문이다. 도덕적 의무란 생명을 해치지 않는 것, 어려운 이유, 생명을 해치지 않는 것, 어려운 이유를 돕는 것 등과 같이 인간으로서 당연히 해야 할 일을 말한다. 칸트는 인간이라면 마땅히 도덕적으로 행동해야 한다고 했다. 그는 인간에게는 누구나 지켜야 할 도덕 법칙이 있고 이 도덕 법칙에 따라 행동하는 것은 인간의 의무라고 보았다. 따라서 어떤 대가를 위해서가 아니라 도덕 법칙 그 자체를 지키는 것이 옳다는 이유로 도덕적으로 행동해야 한다. 도덕적인 삶은 나 자신뿐만 아니라 주변 사람들에게 만족을 주고 진정한 행복을 준다. 다음 우리는 도덕적으로만 살면 자신만 손해라고 생각하고 싶다. 하지만 위의 사례처럼 자신만을 위한 행동보다 다른 사람을 돕는 도덕적 행복을 위해 더 큰 행복을 느끼게 된다. 우리는 일상생활에서 도덕적으로 행동했을 때 보람을 느끼며 그때 행복감은 오래 지속된다. 예를 들어 버스에서 노약자에게 자리를 양보했을 때, 친구의 의도하지 않은 실수를 용서해 주었을 때 뿌듯함과 행복을 느낀다. 그리고 신문이나 텔레비전에서 남모르게 선행을 실천하는 사람의 기사를 보고 흐뭇해하며 세상이 아름답다고 느끼기도 한다. 이처럼 우리가 도덕적으로 살아야 하는 이유는 양보, 관용, 배려, 예의 등 도덕적 행동을 실천하면서 진정한 행복을 느낄 수 있기 때문이다. 도덕적인 삶은 자아 실천을 길기도 한다. 우리 선조들이 추구했던 선비의 삶에서 이런 모습을 찾을 수 있다. 선비는 하늘로부터 부여받은 맑고 선량한 마음씨를 발휘하는 것을 삶의 목표로 삼고 이를 실현하기 위해 평생 도덕적 수양에 힘썼다. 도덕적 삶이 자아 실현의 길임을 명심하고 그렇게 살기 위해 노력해야 한다. 살아가면서 우리는 여러 가지 도덕적 문제 상황에 부딪히게 된다. 이러한 도덕적 문제 상황에서 도덕적으로 행동하기 위해서는 무엇이 필요할까? 도덕적 지식 사고. 우선 도덕적 지식과 도덕적 사고가 필요하다. 도덕적 지식은 일반적으로 도덕 규범과 도덕적 문제 상황을 해결할 수 있는 방법을 말한다. 그리고 도덕적 사고는 도덕적 지식을 활용하여 도덕적 문제와 그 해결 방법 등을 신중하게 검토하여 판단하는 것을 말한다. 예를 들어 등굣길을 혼자 울고 있는 어린아이를 보았다고 가정해보자. 이때 어려운 사람을 도와야 한다라는 도덕적 지식을 바탕으로 학교에 늦지 않아야 한다는 자신의 상황, 길을 잃은 아이의 처지, 아이를 지나쳤을 때와 도왔을 때의 결과 등을 고려하여 해결 방법을 찾아내는 과정이 도덕적 사고에 해당한다. 또 사랑과 공감, 정의감과 같은 도덕적 감정도 필요하다. 사랑과 공감 능력이 풍부한 사람은 다친 사람을 보고 그를 도우려 한다. 그리고 정의감이 강한 사람은 남을 괴롭히는 그부를 그냥 지나치지 않고 그런 행동을 하지 못하도록 적극적으로 나선다. 도덕적 실천 의지 또한 도덕적 문제 상황에서 자신이 해야 할 바른 행동으로 옮기려는 도덕적 실천 의지가 필요하다. 도덕적 지식을 활용하여 도덕적 사고를 하고 도덕적 감정을 느꼈더라도 도덕적 실천 의지가 부족하면 실천으로 이어지기 어렵다. 그래서 우리는 평소에 올바른 습관 형성에 힘써 자신이 옳다고 생각한 것을 실천할 수 있어야 한다. 아우 입 아파. 도덕적 무지. 첫째, 도덕적 문제 상황에서 그 상황에 맞는 도덕적 지식이나 행동 규범을 잘 모르기 때문이다. 예를 들어 어린아이는 남의 물건에 함부로 손을 대서는 안 된다와 같은 규범을 알지 못하고 잘못된 행동을 하는 경우가 있다. 충동과 무관심. 둘째, 충동과 무관심 때문이다. 옳은 행동을 하려는 의지보다
충동적인 감정이나 욕구가 크면 이를 절제하지 못하고 옳지 못한 행동을 하게 된다. 누군가가 실수로 부딪혀 사고를 하는데도 화를 내는 것은 충동을 조절하지 못했기 때문이다. 또 무관심 때문에 도덕적 행동을 하지 않는 경우도 있다. 교실 쓰레기가 뒹굴고 있어도 그냥 지나치는 것은 도덕적 문제 상황에 관심을 기울이지 않는 도덕적 무관심 때문이다. 용기 부족과 이기심. 셋째, 용기가 부족하거나 이기심 때문이다. 우리는 때로 부도덕한 상황이란 것을 알면서도 용기가 부족해서 도덕적인 행동을 하지 못한다. 예를 들어 학교 폭력을 목격하고도 돕지않는 것은 용기가 부족하기 때문이다. 그리고 비도덕적이라는 것을 알지만 그 행동에 자신에게 이익을 가져다 주기 때문에 비도덕적 행동을 할 수 있다. 도덕을 공부하는 궁극적 목표는 도덕적 행동의 실천이다. 무엇이 옳고 그른지 알고 있더라도 도덕적 행동을 옮기지 못하면 아무 소용이 없다. 우리 선조들도 예로부터 지행일치를 강조했다. 따라서 우리는 도덕적 사고를 바탕으로 도덕적으로 행동하기 위해 실천 의지를 키우도록 노력해야 한다. 도덕적 상상력과 민감성. 도덕적 상상력의 의미. 무거운 짐을 힘겹게 들고 가는 친구를 돕는 학생이 있다고 생각해보자. 이 학생이 친구를 그냥 지나치지 않고 도운 것은 친구의 어려움을 헤아리고 자신의 행동이 친구에게 어떤 영향을 줄지 생각했기 때문이다. 이와 같이 도덕적 문제 상황을 민감하게 받아들이고 상대의 입장에 공감하며 다른 사람에게 도움이 되는 여러 행동을 상상하여 그 결과 예측하는 능력을 도덕적 상상력이라고 한다. 도덕적 상상력에는 도덕적 민감성, 공감, 결과를 예측하는 능력 등이 포함된다. 도덕적 민감성은 도덕적 문제 상황에 접했을 때 민감하게 반응하여 도덕적으로 문제가 있다는 것을 인식하는 것을 말한다. 예를 들어 길거리에서 갑자기 사람이 쓰러지는 것을 목격했을 때 도덕적으로 민감한 사람은 즉각 관심을 갖고 그 사람을 도우려 한다. 공감은 다른 사람의 감정을 함께 느끼고 이해하는 것을 말한다. 공감 능력이 뛰어난 사람은 다른 사람의 즐거움이나 슬픔을 마치 자신의 일처럼 느끼고 이해한다. 그렇기 때문에 어려운 처지에 놓인 사람들을 보면 도움을 베풀 줄 안다. 결과 예측하는 능력은 어떤 행동이 바람직한지, 나의 행동이 어떤 결과를 낳을지 미리 생각해보는 것이다. 예를 들어 친구를 만나러가는 도중에 도움 필요한 사람을 만났을 때 결과 예측 능력이 뛰어난 사람은 이 사람이 도왔을 때 약속 시간이 얼마였는지, 친구에게 양해를 구할 수 있는지 등을 고려해서 행동을 옮긴다. 은기 할머니는 자신의 어려웠던 처지에 비추어 떡 파는 아줌마의 딱한 사정을 헤아리는 도덕적 상상력이 뛰어나다. 이렇듯 도덕적 상상력은 도덕적 행동을 실천하는 데 중요한 역할을 하므로 우리는 도덕적 상상력을 함양할 필요가 있다. 그렇다면 어떻게 도덕적 상상력을 키울 수 있을까? 도덕적 문제에 대한 관심. 먼저 우리는 평소에 도덕과 관련된 문제에 관심을 기울이며 책임감을 가지고 적극적으로 참여해야 한다. 평소 나와 직접적으로 관련이 없더라도 여러 가지 사회 문제에 관심을 가지고 다양한 도덕적 문제 상황에 민감하게 반응한다면 바람직한 상황으로 문제를 해결할 수 있을 것이다. 역지사지의 자세. 또 상대방의 입장에서 생각해보는 역지사지의 자세가 필요하다. 같은 문제도 다른 사람의 처지에서 생각해보면 새로운 관점에서 바라보게 된다. 상대의 입장을 헤아리기 위해서는 먼저 마음을 열고 상대의 이야기를 들을 수 있어야 한다. 이야기를 들을 때에는 공감하며 긍정적으로 반응하는 자세를 지녀야 한다. 이러한 과정을 통해 상대의 입장을 헤아리고 아픔을 함께 느낄 수 있어야 한다. 다양한 측면에서 검토. 끝으로 도덕적 문제와 관련된 사항을 충분히 검토해야 한다. 관련 사실을 꼼꼼히 확인하고 여러 차원에서 해결책을 모색해 본다. 네, 최선의 방법을 선택해야 한다. 예를 들어 신약 개발을 위한 동물 실험에 대해 생각해보자. 이 문제를 해결하기 위해서는 동물의 권리, 동물이 겪는 아픔, 인간의 복지, 동물 실험을 중단했을 때의 문제점을 검토해야 한다. 그리고 다양한 측면에서 해결책을 생각해본 다음 가장 바람직하다고 생각하는 방법을 찾도록 해야 한다. 어디 아파.
사실 판단, 가치 판단, 도덕 판단. 사실 판단. 사실 판단은 참과 거짓을 객관적으로 확인할 수 있는 판단을 말한다. 위의 사례에서 길가에서 울고 있는 아이가 있었다. 소양인 아이를 달래주었다 등은 사실 판단에 해당된다. 가치 판단. 가치 판단은 특정 대상에 대해 좋고 나쁨, 옳고 그름 등의 판단을 내리는 것이다. 가치 판단에는 개인의 가치관이 개입하기 때문에 같은 상황에 대해 서로 다르게 판단할 수 있다. 응? 같은 벚꽃길을 보고도 어떤 사람은 아름답다고 하지만 어떤 사람은 도로에 떨어진 벚꽃이 지저분해 보인다고 할 수 있다. 그런데 가치 판단 중에서 특별히 도덕적 문제에 대해 도덕적 관점에서 내리는 판단이 도덕 판단이라고 한다. 위의 사례에서 소영이는 참 착한 친구인 것 같다라는 판단이 해당된다. 도덕 판단은 주로 사람의 인격이나 행위를 평가하는 것이기 때문에 대체로 바람직하다, 착하다, 옳다 해야 한다, 바람직하다, 나쁘다, 옳지 않다 해서는 안 된다. 같은 해서는 안 된다 같은 서술어를 사용한다. 낙서하는 상황을 도덕적 문제로 인식한다. 낙서할 땐 실과 깊은 도덕 원리를 확인해야 한다. 판단 대신에 표면 낙서는 것은 나의 물건을 파손하는 행위이다 같은 사실 판단을 근거로 제시할 수 있다. 그런데 우리는 일상에서 도덕 원리나 사실 판단 중 한 가지만 가지고 판단하는 경우가 많다. 예를 들어 병에 낙서하는 것을 공공질서로 훼손하는 행위야. 병에 낙서하는 것을 옳지 않아져 도덕 원리 생략한지 도덕 판단을 하기도 한다. 입 아파서 그냥 도덕은 스킵할게요. 입 아파. 도덕아 미안해. 아니 근데 역사도 입 아플 텐데 도덕 이어서 할까? 우리 도덕 이어서 하겠습니다. 앱. 도덕 추론에서 비판적 사고란 그 과정이 올바르게 이루어졌는지 검사하는 과정을 말한다. 비판적 사고를 통해 우리는 생활 속에서 겪은 도덕적 문제를 상황을 제대로 판단하고 적절하게 추진할 수 있다.
일반적으로 비판적 사고는 관련된 사실과 도덕 원리 등을 검사함으로써 확인 가능하다. 사실검사. 비판적 사고로서 사실검사는 도덕 판단의 근거로 제시한 사실 판단이 올바른 것인지를 확인하는 과정이다. 만약에 장애인 돕기 활동에 성실하게 참여한 학생을 봉사상 후보자로 추천한다고 가정해보자. 그 학생이 추천받을 만한 자격이 있는지 검토하기 위해서는 사실 여부를 확인해야 한다. 사실 여부 확인이란 해당 기관에 직접 방문하거나 증빙 서류 등을 꼼꼼하게 살펴보는 것을 뜻한다. 이처럼 우리는 신뢰할 만한 전문가나 객관적인 증거를 바탕으로 사실 검사를 실시해야 한다. 도덕 원리 검사. 도덕 원리가 적절한지를 검토하는 방법이다. 보편화 검사 결과, 역할교환 검사 결과, 반증사례 검사, 포섭 검사 등이 있다. 첫째, 보편화 검사 결과란 도덕 원리를 모든 사람이 실천했을 때 나타날 수 있는 결과를 예상하여 도덕 원리의 적절성을 검토하는 방법이다. 예를 들어 어떤 사람이 바빠서 스치기를 한다고 했을 때 바쁘다고 모든 사람이 스치기를 하면 어떤 결과가 오겠니? 라고 반박하는 방법이다. 둘째, 역할교환 검사는 입장을 바꿔서 도덕 원리를 적용해보는 방법이다. 예를 들어 친구를 괴롭힌 학생에게 다른 사람이 너에게 똑같이 행동해도 괜찮겠니? 라고 묻는 방법이다. 셋째, 반증사례 검사는 상대의 도덕 판단과 원리에 문제가 있음을 지적하기 위해 새로운 사례를 들어 반박하는 방법이다. 예를 들어 누구나 자유로울 권리가 있다라는 원리를 근거로 도서관에서 떠들 자유를 주장하는 사람에게 그러면 너는 누구나 자기가 원하는 대로 무단 횡단을 해도 된다는 얘기니? 라고 묻는 방법이다. 넷째, 포섭검사는 상해의 도덕 원리에 비추어 현재 사용한 원리 근거를 검토하는 방법이다. 예를 들어 보는 사람이 없다고 교통신호를 위반하려는 친구에게 아무도 없다고 신호를 위반하는 건 법이나 규칙을 어기는 행위가 아닐까? 라고 한다면 교통신호를 지켜야 한다는 원리를 규칙을 지켜야 한다라는 상위 원리에 포섭시켜 정당화한 것이다. 당신은 쓰레기를 함부로 버렸기 때문에 벌금을 부과합니다. 한 번만 봐주세요. 쓰레기를 함부로 버린 사람을 모두 봐주면 어떻게 되겠습니까? 누구나 자유로울 권리가 있기 때문에 안전띠를 매는 것은 내 마음이에요. 자신이 원한다고 해서 음주운전을 해도 되는 것은 아니지 않니? 아무도 없는데 우리 무단횡단하자. 무단횡단하는 것은 법을 어기는 행위잖아. 부상당한 사람은 부상당한 사람은 누군가 돌봐줄 거야. 언니, 바쁜데 그냥 가자. 네가 어려움에 처했을 때 사람들이 그냥 가도 괜찮겠니? 도덕적 성찰의 중요성. 사람들은 건강하게 살기 위해 운동을 하거나 음식을 조절한다. 하지만 우리는 신체뿐만 아니라 마음의 건강에도 신경을 써야 한다. 마음의 건강을 위해서는 무엇보다 도덕적 성찰이 중요하다. 도덕적 성찰의 의미와 필요성. 도덕적 성찰이란 도덕적 관점에서 내 마음 상태를 살펴보는 과정을 뜻한다. 무엇을 위해 살아왔는가, 어떻게 살아야 하는가 같은 물음을 스스로에게 던져보는 과정이 곧 도덕적 성찰이다. 도덕적 성찰은 인간의 불안정성을 극복하고 인격적으로 훌륭한 삶을 살기 위해 필요하다. 인간은 불완전하기 때문에 잘못을 저지르기 쉽다. 그래서 도덕적 성찰을 통해 개인의 잘못된 말과 행동, 생각 등을 바로잡아야 한다. 잘못된 부분을 개선함으로써 올바른 가치관을 편성하고 훌륭한 삶을 살 수 있다. 도덕적 성찰의 준거. 우리는 올바른 준거를 바탕으로 자신의 삶을 성찰해야 한다. 성찰을 할 때 보편적 도덕 원리, 덕과 품성 등을 준거로 삼을 수 있다. 보편적 도덕 원리를 활용하는 방법은 도덕적 판단을 하고 행위를 할 때 그것을 누구나 받아들일 수 있는지, 자신이 일관되게 실천하고 있는지 등을 살펴보는 과정을 뜻한다. 그리고 덕과 품성을 활용하는 방법은 훌륭한 사람이 지닌 성품을 본받고 그 사람이 강조한 덕목에 비추어 자신의 행동을 성찰하는 과정이다. 예를 들어 증자가 하루의 성실, 믿음, 복습의 세 가지 덕을 기준으로 삶을 성찰했듯이 우리도 기준을 정해 자신의 삶을 성찰하면 도덕적 성장을 이룰 것이다. 도덕적 성찰 방법. 자신의 삶을 도덕적으로
성찰하는 것은 특별한 능력이 필요하거나 시간적, 경제적 여유가 있는 사람이 할 수 있는 것은 아니다. 누구나 진지하게 살아가려는 의지가 있고 자신의 잘못을 고치려는 겸손한 마음만 있으면 된다. 그렇다면 삶을 도덕적으로 성찰할 때 어떤 방법을 활용할 수 있는가? 대표적인 도덕적 성찰 방법에는 이왕의 경, 프랭클린의 덕목 점검표, 불교의 참선, 그리스도교의 기도가 있다. 이왕은 아침에 잠에서 깨어나 이부자리에 일어나기 전 마음을 고요히 하고 지나간 허물을 살피는 경의 자세를 매일 실천함으로써 학문과 삶을 하나로 완성했다. 프랭클린은 매일 잠자리에 들기 전에 덕목 점검표를 활용하여 절제, 침묵, 질서, 결심 등 13개 덕목을 점검했다. 한편 불교에서 강조하는 참선이나 그리스도교에서 행하는 기도로 대표적인 성찰 방법이다. 스스로를 성찰하여 깨달음을 구하는 참선과 자신의 삶을 되돌아보면서 잘못을 뉘우치고 올바른 삶을 살겠다고 다짐하는 기도는 우리가 더 나은 삶을 살기 위해 활용할 만한 성찰 방법이다. 생활 속에서의 성찰. 생활 속에서도 우리는 다양한 방법을 활용해 자신의 말버릇, 생활 습관, 행동 등을 진지하게 살펴봄으로써 자신을 반성하고 좀 더 나은 삶을 살아갈 수 있다. 성찰하는 글쓰기는 일기나 편지 등 다양한 형식으로 할 수 있다. 도덕적 성찰 증거에 비추어 자신의 판단과 행동을 일기장에 적으면서 자신의 행동을 객관적으로 바라보고 바로잡을 수 있다. 또 좌우명을 붙여놓고 마음이 흐트러질 때마다 그것을 보면서 마음을 추스르고 새롭게 각오를 다질 수 있다. 명상을 통해 마음을 고요히 하고 특정 주제에 대해 깊이 생각해 봄으로써 자기 삶을 객관적으로 바라볼 수 있다. 그 밖에도 여행하기, 책 읽기, 음악 듣기, 걸으며 생각하기, 대화하기 등의 방법으로 성찰할 수 있다. 이러한 방법을 성찰 방법으로 활용하려면 반드시 자신의 삶을 돌이켜 살펴보는 과정을 함께해야 한다. 자아의 의미. 사람들은 살아가면서 나는 누구인가라는 질문을 스스로에게 던지곤 한다. 우리는 이런 고민을 하면서 자신의 성격, 소망, 능력, 의무 등을 차차 말아간다. 이처럼 나를 알고자 하는 과정을 거치면서 깨닫게 되는 자신의 참된 모습을 자아라고 한다. 자아에는 개인적 자아와 사회적 자아가 있다. 개인적 자아란 신체적 특징, 감정, 가치관, 능력 등 개인의 특성을 바탕으로 깨닫게 되는 자신의 모습이다. 예를 들어 난 사랑이 가장 중요하다고 생각해와 같은 생각은 개인적 존재로서 자신을 이해하는 것이다. 개인적 자아를 지니고 있기 때문에 개인 자신의 생각과 감정을 존중받고 싶어하며 자신이 원하는 것을 먼저 하려고 한다. 한편 사회적 자아는 사회 구성원으로서 이해하는 자신의 모습이다. 새치기는 하고 싶지만 남에게 피해를 주는 행동이기 때문에 하지 않는 것처럼 자신의 욕망을 조절하여 원만한 사회생활을 하도록 해주는 것이 바로 사회적 자아의 역할이다. 이러한 사회적 자아에는 사회적 존재로서 해야 할 의무가 포함된다. 두 자아의 균형. 두 자아가 균형을 이루지 못하면 문제가 생기기도 한다. 개인적 자아가 강한 사람은 다른 사람과 원만한 관계를 맺기 어려우며 사회적 자아가 강한 사람은 자신의 감정을 지나치게 억누르기 쉽다. 따라서 개인적 자아와 사회적 자아가 균형 있게 발달해야 건강한 자아를 형성할 수 있다. 이제 반절했어. 자아 정체성의 의미. 유년기와 나와 지금의 나를 비교해보면 외모는 많이 변했지만 그때나 지금이나 같은 사람이다. 신체는 자라면서 달라지지만 내 안에는 변하지 않는 일관된 생각이 있기 때문이다. 내가 누군가를 일관되게 인식하는 것을 자아 정체성이라고 한다. 즉 자아 정체성이란 자신의 목표, 역할, 가치관 등을 통합적으로 이해한 상태를 말한다. 삶 속에서 자신을 살펴보는 과정을 통해
자신의 성격, 능력, 역할, 책임, 가치관 등을 확실하게 알게 되었을 때 이를 자아 정체성이 확립되었다고 한다. 청소년기는 자아 정체성을 형성하는 데 가장 중요한 시기이다. 이때 형성한 자아 정체성이 성인기의 삶의 방향을 결정짓는 토대가 되기 때문이다. 자아 정체성을 바르게 형성하지 못한 사람은 삶의 방향을 방황하거나 자신의 삶에 무관심하면 무책임하다. 따라서 자신의 삶에 만족을 느끼고 어려우면 성인이 되어서도 자신의 역할을 수행하는 데 어려움과 혼란을 느끼게 된다. 반면 자아 정체성이 바르게 형성된 사람은 자신의 참된 모습을 알고 삶의 목표가 확실하기 때문에 미래에 대해 불안해하지 않으며 멱살에 적극적으로 행동한다. 또 다른 사람들과 원만한 관계를 맺으며 주체적이고 단단하게 살아간다. 또 그리고 자아정체성을 통해 과거, 현재, 미래의 나를 탐구할 수 있으며 자신이 바라보는 나와 타인이 바라보는 나를 비교하면서 자신에 대해 정확하게 알아간다. 그렇다면 자아정체성을 바르게 형성하기 위해서는 어떻게 해야 할까? 우선 자신을 존중해야 한다. 자신을 바르게 알고 존중할 때 우리는 자신감을 갖고 자기 삶의 주인으로서 살아갈 수 있다. 그리고 자신의 역할을 알고 이에 대한 책임을 다해야 한다. 자녀로서, 학생으로서 각기 다른 역할과 책임을 다할 때 자신에 대해 바르게 인식할 수 있다. 이제부터 못 읽겠다. 그냥 속으로만 읽어야지. 존경하는 도덕적 인물이라 저는 존경하는 인물을 도인이로 썼다는 그런 사실. 오야. 수많은 독립운동가들이 공허와 죽음의 공포를 이겨낼 수 있었던 것도 바로 굳은 신념이 있었기 때문이다. 그치? 독립운동가들은 언제나 존경스러우니까 대한민국을 지켜주셔서 감사합니다. 대한민국을 지켜주셔서 감사합니다.
하지만 행복, 생명, 사랑의 평화도 본래적 가치 없는 돈으로 살 수 없는 것이다. 자신이 추구하는 가치에 따라 자신의 행동, 삶의 모습은 달라진다. 따라서 여러 가지 중에 어떤 가치를 더 소중하게 여기면서 살아야 할지 깊이 생각해야 한다. 가치를 추구하는 누구나 소중하게 여기는 가치가 있지만 그 가치들 모두 중요하고 의미 있는 가치의 소설이기 때문이다. 그렇다면 어떤 가치가 바람직한 가치일까? 보아는 모습을 보고 더큰 행복과 감동을 느낄 수 있을 것이다. 삶의 방향.
거의 다 왔다. 하지만 최근 학교 폭력과 청소년 범죄가 증가하면서 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 공자는 성상긍이와 습상원야라는 말로 교육의 중요성을 이야기했다. 이 말은 타고난 본성은 서로 비슷하지만 혼낼 학습에 따라 습관이 달라진다는 뜻이다. 타고난 본성은 같을 수 있어도 사람마다 어떻게 사느냐에 따라 몸으로 익혀 습관이 되는 것은 다를 수 있다. 따라서 어떤 것은 몸에 익혀 습관을 만드냐가 매우 중요하므로 어릴 때부터 올바른 교육을 받아 좋은 습성을 몸에 익혀야 한다. 도덕 공부이다. 도는 사람이 맞다. 판단하고 행동하기 위해서는 자신이나 학교 사회 등에서 발생하는 다양한 문제를 알고 있어야 한다. 따라서 나를 둘러싼 모든 것에 관심을 가져야 한다. 그리고 일상생활에서 올바른 마음가짐을 가지도록 노력하며 이를 실천으로 옮겨야 한다. 아는 것을 행동으로 옮겨 실천할 때 비로소 참된 도덕이 완성된다. 이제 거의 다 끝났어. 물론 맛있는 음식을 먹을 때, 친구와 재미있는 게임을 할 때, 부모님께 칭찬을 받았을 때, 다른 사람을 도왔을 때 행복을 느낀다. 그치? 즐거움이나 기쁨만을 의미할까? 고유한 호수와 같이 평온한 마음의 상태. 수단을 불구하라. 그에 따른 인간은 이성을 타고나게 발휘함으로써 행복해질 수 있다. 배움이나 심리적 어떤 것에 깊이 빠져 마음이 즐거운 상태. 그래서 같은 상황에서도 어떤 사람은 비관하며 방탕한 삶을 살아가며 어떤 사람은 고난 속에서 희망을 발견하고 더 나은 삶을 위해 노력하게 한다. 우리는 행복하게 살기 위해 삶을 대하는 태도를 점검할 필요가 있다.
몸과 마음의 건강을 위한다. 건강은 행복의 기본 조건이다. 몸이 병들면 마음도 병들기 쉽다. 그러므로 행복해지기 위해서는 평소 건강관리에 힘써야 한다. 의미 있는 목표를 정하고, 둘째, 의미 있는 목표를 정하고 이를 실천하기 위해 노력해야 한다. 나한테 의미 있고 가치 있는 목표, 선한 삶을 살아야 한다. 원만한 인간관계를 맺고 유지하는 것이 중요하다. 행복해진 삶을 살 수 있다. 아리스토텔레스는 인간의 성품은 행동에 따라 생기기에 우리가 어떤 행위에 반복하느냐에 따라 우리의 성품이 결정된다고 보며 어린 시절의 습관은 삶에서 큰 차이를 만든다고 했다. 행복은 한순간에 이루어지는 것은 아니다. 자신이 행복하기 위해서는 생활 속에서 하나씩 행복을 위한 습관을 길러야 한다. 이는 이를 위해 순간적이고 일시적인 즐거움보다는 오랫동안 느낄 수 있는 즐거움을 찾고 이를 습관화하는 것이 중요하다. 자신과 타인에게 도움이 되는 방향. 좋은 습관이 길러는 것은 마치 좋은 열매를 얻기 위해 밭을 경작하는 것과 같다. 좋은 습관을 날마다 실천해 나간다면 어느 순간 좋은 세계보건기구에서는 건강을 신체적, 정신적, 사회적으로 완전히 안녕한 상태라고 정의한다. 신체적 건강, 몸의 생리적 상태가 적절하여 일상생활을 하는데 지장이 없는 상태를 말한다. 정서적 건강은 스트레스를 조절하고 감정을 적절하고 편안하게 유지할 수 있는 상태이다. 또 사회적 건강은 가족, 친구, 동료, 이웃들의 다른 사람과 친밀감을 유지하고 발전시키는 행동이다. 사회적으로 건강한 사람. 정서적으로 건강한 사람은 자신의 삶의 열정적이고 자신을 존중한다. 자기를 존중하는 사람은 스스로 존중하고 가치 있는 사람으로 생각하여 삶의 주인은 바로 나라는 주체적인 태도를 지닌다. 또 삶을 긍정적으로 살아간다. 긍정은 어떤 상황에 있는 그대로 받아들이면서 즐기는 태도이다. 실수가 좀 있었긴 했지만 그래도 하는 거 실천. 드디어 끝났네. 자, 그럼 입 아파서 여기까지 하도록 하겠습니다. 그럼 안녕.